महीने तो किसान डटे हुए ने। जी हां, किसानों के अंदोलन नूं 30 दिन पूरे हो गए ने पर अजे तक मसले का हल कोई नहीं निकल पाया है। हुण सरकार दे नवे सद्दे ते किसानां दे वल्लों अज मंथन किया जाएगा। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते फिर तो किसान जथेबंदियां दी मीटिंग होवेगी जिस दे विच देश भर दीआं किसान जथेबंदियां विचार करनगियां क्योंकि केंद्र ने कल फिर तो चिट्ठी तां भेजी पर उस चिट्ठी दे विच बिना तरीक वाला सद्दा ही दोबारा भेजा गया है, यानी कि दोबारा तो गेंद केंद्र ने किसानों के पाले दे विच सुट दी है। तो फिलहाल चिट्ठियां की खेड चल रही है, इधरों चिट्ठी उधर जाती है, उधरों चिट्ठी इधर आ जाती है, पर अजे तक जो है कोई सिट्टा कोई मसले का हल निकलता होया नजर नहीं आ रहा। किसान कह रहे हैं कि सरकार तरीक देवे, सरकार इस गल ते अड़ी है कि किसान तरीक देवे। हालांकि सरकार ने थां तां निर्धारित कर दी है, ये तो दस दिता है कि विज्ञान भवन दे विच मीटिंग होवेगी, पर नाल ही ये भी लिख दिता है कि विज्ञान भवन दे विच किन्नी तरीक नूं किन्ने वजे मीटिंग करनी है एक किसान तय करन। तां फिलहाल हुण तरीक नूं लैके कौन अगे कदम वधाएगा, क्योंकि जदों तरीक तय होवेगी उदों ही मुलाकात दे लई राह जो है वो बनेगा। फिलहाल किसान चिट्ठी लिखते हैं तो सरकार चिट्ठी वापस भेजती है, फिर दोबारा तो चिट्ठी जाती है। हजे चिट्ठियां का दौर जारी है, तो ये चिट्ठियां तो गल अगे वध के गल्लां बातां ते कदों आवेगी, चर्चा ते कदों आवेगी, ये जरूर इस वेले वड्डा सवाल बनया होया है। तो अज फिर तो जो किसान जथेबंदियां ने मीटिंग करन जा रही ने, तो अज कोई वड्डा फैसला लिया जा सकता है। किसान जथेबंदियां कोई वड्डा ऐलान कर सकदियां ने या कोई वड्डा फैसला ले सकदियां ने, पर की तरीक का ऐलान करदियां ने किसान जथेबंदियां, ये देखना काफी अहम है। बकायदा की करना है, ये तो साडी कल नूं मीटिंग होण जा रही है, कल नूं मीटिंग 'च फैसला लवांगे। पर मोटे ਜਿਹੇ रूप 'ਚ देखिए तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਚਿੱਠੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਰੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। रोहित बंसल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो रोहित, एक महीना हो गया है अंदोलन नूं पूरा, पर मसले का हल कोई निकलता नजर नहीं आ रहा। चिट्ठियां की खेड चल रही है, चिट्ठी इधरों उधर जाती है, उधरों इधर आती है, पर फिलहाल तरीक कौन देवेगा ये वड्डा सवाल है। अज की मीटिंग नूं लैके की कुछ जानकारी? देखा सी तो पिछले दिनों में कहा जा रहा है कि ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖੇਡ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇहद ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, किसान इत्थे बैठ के अपना समा जाया नहीं कर रहे। जी अमृत। बिल्कुल रोहित, किसान गलबात लई तैयार ने, सरकार भी कह रही है असीं गलबात लई तैयार हाँ, पर तरीक कोई नहीं दे रहा, जिस लई छोटी जी गल भी वड्डी बनती जा रही है। फिलहाल कोई तरीक दिंदे ने किसान। अज की मीटिंग काफ़ी अहम है। शुक्रिया रोहित इस सारी जानकारी दे लई। तो सरकार दे वल्लों एक बार फिर तो चिट्ठी भेज दी गई है, पर उस चिट्ठी दे विच भी तारीख का किते भी जिक्र नहीं किया गया, यानी कि दूजी बार बिना तरीक वाली चिट्ठी। हुण तरीक कौन तय करेगा ये जरूर वड्डा सवाल बनया है, क्योंकि जदों तरीक तय होवेगी उदों ही गलबात का सिलसिला शुरू होगा और डेडलॉक खत्म होगा जो 8 दिसंबर तो बाद तो शुरू होया है। केंद्र सरकार ते अंदोलनकारी किसानों के विचाले चिट्ठी पत्र तां जारी है, पर टेबल ते बैठ के गलबात नहीं हो रही। केंद्र सरकार ने एक बार फिर तो 6वें गेड़ की गलबात के लिए
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ MSP ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਲਿਖਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ